Yeah. Okay. Good morning, everyone. Recording started. So let's discuss yesterday topic for a while. So yesterday we have discussed on the basic things like and data flow, what exactly data engineer will do, and then we discussed on the concepts of IT industry, and then we have discussed on 7 important points or things in big data. Okay, and we have discussed content, right? Topics for the training, complete end-to-end training. What exactly we are going to discuss. What is the plan? I have discussed all these things yesterday. Today we will spend. Today also I'll take 1 hour only. Okay, till 10:45. Slowly we'll increase the time 11:30. Okay. Today I would like to discuss something on big data. What is big data? For first half an hour to 40 minutes. After that, so what you have to do in the next 3 months. So I have some strategy. I'll explain them. So you have to follow to get the success. Okay. So first, big data. Anybody have any idea what is big data? Numerous amount of data in terabytes. Numerous amount of data. Okay. Who else? Anybody else? What is big data? Extremely large and complex data sets. Large and complex data. Anyone else? Just simply, what is big data? Raw data. Raw data. Basically, big data is a concept. Okay. Raw data means if you are storing some data in one particular table, or if you are storing some picture in particular storage, then you can say it's a storage, it's a table, it's a database, it's a program, right? But big data is not like that. It's just a concept. It doesn't have any software to download. Understand? Concept and it generally. Artificial intelligence is the concept. Okay. There is no software which you can install in your computer. There is no software or maybe website which is related to AI. Just AI is a concept. Concept and eppudu kuda it will define some rules. Okay. It will provide some set of things. By following these rules and things, this configuration, so we'll develop our own applications. అర్థమైందా? సో బిజినెస్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు బేసిక్గా, అంతే కదా. బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు. బిగ్ డేటా ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్, అండ్ జనరల్గా బిజినెస్ అనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఎక్కడన్నా బిజినెస్ ఏముంటుంది? బిజినెస్ అంటే ఏంటి? హోటల్ ఉంది, అది బిజినెస్. హోటల్ ఇస్ ద బిజినెస్. బిజినెస్ అనేది క్వాంటిటీ అనేది అక్కడ లేదు. కానీ హోటల్ ఎందుకని బిజినెస్ అన్నాను దీన్ని? బిజినెస్ అనే దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. సెల్లింగు, బయ్యింగు, సెల్లింగు, ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగు, సెల్లింగు, సర్వీసు, ప్రాఫిట్, లాస్, ఇవే కదా ఉన్నాయి. సో వీటిని ఫాలో వాటిలన్నింటినీ బిజినెస్ అంటాం. ఆన్లైన్లో చేస్తే ఆన్లైన్ బిజినెస్, లేకపోతే ఈ-కామర్స్ బిజినెస్, ఓకే, క్లాత్ బిజినెస్, ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్, మొబైల్ బిజినెస్. సో బిజినెస్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు. ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ విచ్ వి విల్ ఫాలో బై ఇంప్లిమెంటింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సరే, ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండాలి కదా. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రిమోట్, దట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యాన్. అండర్స్టాండ్? సో బిగ్ డేటా is also like a concept, but it has some characteristics, some features, characteristics, and a tape back which face. Okay. Sir, concept and technology both are same, right?
Yeah, technology is again a different word. Technology can be used for anything. Okay, technology can be used for anything. Big data technologies అంటాం. అంటే ఏమొస్తే బిగ్ డేటాలో హడూప్ వస్తుంది. ఓకే, స్పార్క్ వస్తుంది, కాఫ్కా వస్తుంది. ఇవన్నీ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్. బట్ నాట్ బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటా లోపల ఉండే టెక్నాలజీస్. Okay, so first let's look at the characteristics of the big data. There are three characteristics. One is volume, velocity, variety. Volume means size of the data. Okay. Velocity means speed. Yes, speed of the data. Variety means different kinds of data. Different kinds of data. So these are the three characteristics of big data. Later point of time, fourth one added, which is veracity. Veracity means data is not trusted, not clear. Something is there, but we don't know what is that exactly. That is called veracity. Next is value of data. Initially, when big data implemented in 2004-5, only 3 V's are there. Later point of time, IBM added veracity and value of data. Okay. So what this means, when you are implementing any big data project, any tool or any framework under big data, that should have all these 5 features. Okay. So the example is Hadoop is the framework or software which comes under big data. Okay. Hadoop is the part of big data technology. This Hadoop should satisfy all these V's. That means Hadoop should store huge amount of data. There is no boundaries. Okay. If you have a laptop, it may have 1 TB of space. That's it. But you have to add something else. But when you are using Hadoop technology, that should be ready to store any size of data. That's number one. Second one, any variety of data. Data is in 3 different varieties: structure, semi-structure, unstructured. Okay, RDBMS can deal with only structured data. Something else may be deal with semi-structured data, Java, Python, these kind of things. But Hadoop must deal with all 3 structures. Velocity. Velocity means speed. The data should be processed within the less time. Within the less time, like here I have 1 GB of data. To process this data, it is taking 10 seconds. Now data is increased to 5 GB. How much time will take to process? How much time it will take to process? 50 seconds. Cheppandi, I'm expecting results. 50 seconds. 50, right? 10 seconds is fine to get the answer, but will you wait for 50 seconds to get something else? No. No, right? No. So here it should not take 50 seconds. It should complete in 10 or maybe 12 seconds. Velocity. Data may be increasing to 10 GB. It should not go to 100 seconds. It should still complete in 12 or 15 seconds. That is called velocity. Okay. Speed. So data may increase. It will increase by default. But processing time should be controlled, should be less time. That is velocity. So Hadoop lo, big data lo ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏవైనా సరే వీటిని ఫాలో అవ్వాలి. వాల్యూమ్ అంటే డేటా ఎట్ రెస్ట్, హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Velocity means data in motion, process అవుతుంది. Variety means we are getting data in a different. Sridhar, please go on mute. Sorry. So variety means different varieties of data, structure, semi-structure, and such. Veracity means data in doubt, no clarity. So ఇన్ని రకాలుగా మనకి డేటా ఉంటుంది.
Again, we can calculate data in terms of volume, velocity, in terms of speed, variety, different types of colors, or maybe veracity. Something is there, but it is missing. We are not able to use it for the calculation purpose. Okay. Clear? Advanced చెప్పండి, what are the 5 V's? First, volume, Volume, velocity, variety, veracity, value. and value. Last V, after storing the data, processing the data, analyzing the data, different kinds of data, then finally we are looking for a value. What is the value? My data engineering kuda ade kada. Collect, store, process, analyze, and get the value for the business. Let's look at what is volume for while. So, ఎంత డేటా ఉంది అసలు మనకి ఇండస్ట్రీలో? హౌ మచ్ డేటా ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇండస్ట్రీ? ఇనిషియల్గా ఎంత ఉండేది? ఇన్ 2005, the total data, approximately worldwide data, was 130 exabytes of data. Exabyte అంటే తెలుసు కదా మీకు? కిలోబైట్, మెగా, జీబీ, టీబీ, టెరాబైట్, పెటాబైట్ అండ్ ఎక్సాబైట్. మనం లాస్ట్ డెమోలో జిటాబైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. బట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ లిటిల్ బిట్. 2005, 130 exabyte of data. 5 to 10, approximately 10 times పెరిగింది కదా. 130 to almost 1300, close to 5 years లో it is increased. But computers 2005 ఎప్పటి నుంచి ఉంది? Computers were there from 1980s or 90s. ఒక 5కి ఒక ముందు 15-20 years ముందు నుంచి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ డేటా ఎంతైతే కలెక్ట్ అయిందో 1980s, 90s, 2005 వరకు, జస్ట్ ఇన్ 5 yearsలో 10 times పెరిగింది డేటా. అండ్ 10 to 12 చూడండి, 1200 to 2700, ఈ నెంబర్తో కన్సిడర్ చేస్తే ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగిందో కంపేర్ చేసి. 12 to 15, again big change. Total close to ఎంత? 8000 exabytes. 8000 exabytes అంటే ఎన్ని జిటాబైట్? 1000 exabyte 1 జిటాబైట్. 8000 అంటే 8 జిటాబైట్. సో 2015లో అదే కనిపింది. 2015లో 8 జిటాబైట్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద నార్మల్ ఇంక్రిమెంటల్ ఆఫ్ డేటా. ఆ టైంలో డేటా మనం 10 times 15 times అనుకుంటున్నాం కదా. At that point of time, very less people are using internet and other things. Okay, if you observe what was happened here in between, inta change enduku vachindi ikkada? Any idea? Mobile applications started, internet started from 2010-12. Yeah, so all this because of things, it is increased. But 2005 to 15, if you observe, it's approximately 8 gigabytes. But 15 to 20, see guys, it's like a straight line. ఈ లైన్ చూడండి, ఈ లైన్ చూడండి, ఊబెత్తి 40 gigabytes. By 25 ఎంత? 180 to 190 gigabytes. 10 years బ్యాక్ ఉన్న 88 gigabyte ఆఫ్ డేటా వరల్డ్ వైడ్ 2015 నుంచి 25కి వచ్చేసరికి 10 times కదా, ఆల్మోస్ట్ 20 times పెరిగింది డేటా. 20 times. సో ఓవరాల్గా డేటా. ఓకే, 2015లో క్లౌడ్ ఎక్కడుంది? ఓకే, అది మరి వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్ డేటా. ఇట్ మే బి క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ ప్రైమ్ ఆర్ సర్వర్స్, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వరల్డ్ వైడ్ డేటా. Okay, so when this much data is increasing, we have to be ready with, yes, we have to ready with storage. On premises లో, సర్వర్స్ లో ఎంత స్టోరేజ్ పెట్టగలం? కంపెనీస్ లో సర్వర్ రూమ్ లో ఎంత స్టోరేజ్ మనం మేనేజ్ చేయగలం? వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఈవెన్ మేబీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద సర్వర్స్ టు స్టోర్, బట్ ప్రాసెసింగ్ which is not possible. That is the reason 7 important points required. Okay, so simple example guys, in 2002 నేను 10 టైంలో మాట్లాడుతున్నాను. 1 airlines collect 10 terabyte of sensor data every half an hour.
జస్ట్ థింక్ వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని థౌజండ్స్ ఆర్ ల్యాక్స్ ఫ్లైట్స్ ఫ్లై అవుతున్నాయి. ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ 10 టెరాబైట్ ఆఫ్ సెన్సార్ డేటా అంటే బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు కదా, ఇప్పుడు వేరే ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మారిపోయింది. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఒక్కటే 4 to 5 టెరాబైట్ ఆఫ్ డేటాని జనరేట్ చేస్తుంది. 4 to 5 టెరాబైట్. 4 to 5 terabyte of data, only one trade center in the world. Worldwide ఎన్ని ట్రేడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది? జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫేస్బుక్ హ్యాస్ 900 terabyte of data per day. Yahoo 190 petabytes. eBay 15 petabytes. Amazon also like lot of data. But getting data is fine, but processing is become a bottleneck. Processing very, very difficult. Okay, so I have shown already in the demo what is happening in 1 minute. Just you can go through them again if you want. Too much data. Just in second, 1 lakh people are searching in Google. Instagram, too much rush. Twitter, Facebook, all these things, right? So they have to manage. Storing is not a big deal. When you click Facebook, మీరు 1 year బ్యాక్ మీరు షేర్ చేసిన మీ బర్త్డేకి షేర్ చేసిన ఫోటో కావాలంటే ఎంత టైంలో వస్తుంది? సెకండ్స్ కదా. అంత డేటా ఆల్రెడీ వాడు స్టోర్ చేసి పెట్టాడు. కానీ ఆ స్టోర్ చేసిన దాంట్లో ఇన్ని ల్యాక్స్ ఆర్ క్రోర్స్ మెంబర్స్లో అకౌంట్స్లో నుంచి మీ అకౌంట్లో ఉన్న 1 year బ్యాక్లో ఉన్న ఫోటో తీసుకొచ్చి చూపించాలండి. ఎంత ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి? అది ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ ఇనిషియల్లీ వర్కింగ్ విత్ గిగాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా up to terabyte of data was not a problem. They were able to manage with RDBMS database technologies కానీ Teradata Informatica ఈ టెక్నాలజీస్తో మేనేజ్ చేసేవారు. We were able to manage up to 2015. When 2015 crossed, at that point of time, data also changed from terabyte to petabyte. Then all existing technologies got failed. Then we have to introduce distributed technologies like Hadoop, NoSQL, etc. Okay. Yeah. So these are the big sizes. Google 800 petabytes per month new data is generating. Facebook, eBay, even our Aadhaar card data is 160 petabytes of data. When you want to download your Aadhaar or do something, when you are doing some OTP, fingerprint, everything it has to connect to this system. So our other system, IRCT system already moved to cloud already. Government projects also in the big data and cloud nowadays. Okay, this is the storage. Now just variety. How many varieties of data is there? Guys, 3 types. ఏంటవి? Structured, semi-structured, Semi-structured, unstructured, right? So what kind of data you have used generally? structured and semi-structured. Structured Structured and semi-structured. or semi-structured. Yeah, just a minute. Structure, semi-structured, unstructured. What do you mean by structured data? Table, rows and columns combination. Exactly. The database table is the structured data. Excel sheet is the structured data. Is the structured data? Semi-structured. Semi-structured? Structured This data. is also a structured data. The file called CSV file, comma separated. Maybe let me show you one sample file for you. Yeah, customer details.cs. So when you have a delimiter means separator. When you have a separator like this, see this is the table file. In this file, we have some text data with some heading, user ID separated with age, separated with gender, separated with comma. In the first line, this is a real data. User ID 1,
ఏజ్ 24, జెండర్ మేలు, టెక్ అండ్ ద జిప్ కోడ్. సో దిస్ ఈస్ ద రికార్డ్, అంతే కదా, దిస్ ఈస్ ద రికార్డ్ ఇన్ టేబుల్. సో దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి వాల్యూ డివైడెడ్ విత్ ఆర్ సపరేటెడ్ విత్ కామా. మనం డేటా టెక్నాలజీలో టెర్మినాలజీస్లో డీలిమిటర్ అంటాం. ఏమంటాం? డీలిమిటెడ్. జనరల్గా సపరేటర్ అనొచ్చు, బట్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ టెక్నాలజీ డీలిమిటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. The file is saved as a CSV means comma separated values. అంతే కదా, comma separated values. Sometimes this comma can be a tab. This is also a structured data. Each and every value separated with tab. So structure or semi-structure అనేది మనల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడకూడదు, టెక్నాలజీని కనెక్ట్ చేయాలి. If there is a Java application can understand this particular file as a structure manner, then it's structure. If not, some parsers required, then semi-structure. Okay, so this is the structured data, or it can be a file or Excel sheet or table. But semi-structure means, what is the format? Name format is it? XML format. XML. Okay, XML, JSON are the formats which can be considered as a semi-structure. Data is file formats, which is, if possible, just note down, or else it is available in the all documents. First one is .txt, .csv. Okay. .xls. These are the structure format. Structure files. Individual structure files. And we have a .xml. .json. XML means extended markup language. Guys, IT industry కొత్త అయితే మాత్రం ఇవి నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, 1-10 సార్లు చదవాలి. Guys, I'm requesting you everyone, please have a 200 pages notebook. ఉందా మీ దగ్గర? నేను చాలా మంది దగ్గర చూసా 20-30 pages నోట్బుక్ తీసుకొస్తున్నారు. 200 pages నోట్బుక్ తీసుకోండి. మేబీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ 5 to 6 pages సపరేట్గా లీవ్ చేయండి. ఓకే, సపరేట్గా లీవ్ చేసి వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అని చెప్పినప్పుడల్లా ఆ పాయింట్ని మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో నార్మల్గా రైట్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం మీ 5-6 pagesలో కూడా షార్ట్ కట్లో రాసుకోండి. షార్ట్ కట్లో రాసి దట్ 5 pages మీకు ఎలా ఎవ్రీడే ఎక్సెల్ షీట్ మీకు ఇచ్చాను కదా, ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్, దాంతోపాటు 5 pages కూడా డైలీ చదవండి. 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చానా, 7 అందులో రాయండి. మార్నింగ్ లేపంగానే డైలీ ఆ బుక్ ఓపెన్ చేయటం, 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమంటే చెప్పండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ, స్కేలబిలిటీ, పార్టిషనింగ్, Replication, అవైలబిలిటీ, fault tolerance. డైలీ చదవండి, ఇంపార్టెంట్. నేను 2013లో స్టార్ట్ చేశాను వాటితో వర్క్ చేయటం, ఇప్పుడు వరకు వదిలిపెట్టలేదు, ఇంకా వదలలేము వాటిని. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే స్ట్రక్చర్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్, అన్స్ట్రక్చర్ డేటా. ఇందులో XML ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. చాలా మంది తెలియదు. మేబీ ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పానా, యు ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ రైట్. ఆఫ్టర్ 3-4 days యూ ఫర్గెట్. JSON ఫుల్ ఫామ్ Java Service Object Notation. జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. ఏంటిది? జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. అంటే ఇది ఫైల్ అండ్ మెసేజ్ లాగా కూడా వస్తుంది మనకి. XML ఫైల్ అండ్ మెసేజ్. ది CSV, XML, TXT ఆర్ ద ఓన్లీ ఫైల్స్. మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కొంచెం, బట్ డోంట్ వరీ, యూ విల్ గెట్ ఇట్ క్లారిఫైడ్ ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ 1 to 2 weeks. ఈరోజు స్టార్ట్ చేయకపోతే అసలు రాదు. స్టార్ట్ విత్ కన్ఫ్యూజన్, గెట్ క్లారిఫికేషన్. మెసేజ్ అండ్ ఫైల్, JSON. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా ఇండస్ట్రీ అంతా ఇదే వాడుతున్నారు.
On top of it, we have some more files, formats called Avro, Parquet, T silent, Parquet. Okay, and dotted. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇంకొద్దు మనకి ఇంతవరకు చాలు. Just try to remember these things. దీంతో TXT, ఓకే, PDF ఇవన్నీ మనకు తెలిసినాయి కదా, అది జనరల్. ఇంకేమున్నాయి? PPT, డాట్ డాట్ డాట్, XLS కింద పెట్టాను. ఇవన్నీ అన్స్ట్రక్చర్డ్. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్స్. ఇవి స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్స్, ఇవి సెమీ స్ట్రక్చర్, అగైన్ ఇవి కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్. Okay, so we have different data formats, file formats available. As we are a data engineer, we need to deal with these things. This is unstructured data. So 3 boxes lo same information ఉంది. Which one you are able to understand quickly? If I ask you, what is the degree of Rick? What is the age of John? ఇక్కడ చెప్పగలరా? ఇక్కడ కూడా ఉంది. జాన్ ఐడియా ఉంది, జాన్ డిగ్రీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రో. The same one row is defined here. Okay, it's like a story. So system can understand these lines very easily, quickly it can process. You can ask a system, so the age of John, select the age from student data where name equal to John. Quickly I will get it. But ఇక్కడ నుంచి రావాలంటే it will take little bit more time. ఇక్కడ రాదు. System cannot understand this. We have to do something else before processing the data. This is called, it can be a processing the data. Okay, structure, semi-structure, unstructured. Okay, so unstructured ఇవన్నీ unstructured. Videos, audios, pictures, signalings అన్నీ unstructured. సో యాజ్ ఎ డేటా ఎంజినీర్ మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని తీసుకుని మనం ప్రాసెస్ చేయము. సో ఈ పిక్చర్ వచ్చింది, యాజ్ యూజువల్గా పిక్చర్ తీసుకుని విల్ స్టోర్ ఇట్. ఆడియో వచ్చింది, విల్ స్టోర్ ఇట్. దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఆడియో టు టెక్స్ట్ బై యూజింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ బై AI tools like deep learning. Deep learning will have a neural network process. A picture ni it will identify the what is that picture, అందులో టెక్స్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇట్ విల్ ప్రాసెస్. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు వెహికల్ ఉంది, ట్రిబుల్స్ రైడింగ్ వెళ్తున్నారు, వెనకాల పిక్చర్ తీస్తాడు. ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఆ పిక్చర్లో ఉన్న బండి నెంబర్ చూసి మనం చలానా రైట్ చేస్తారు, బట్ ఆటోమేటెడ్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు. సో ఆ పిక్చర్ అవ్వగానే డీప్ లెర్నింగ్ విల్ ఐడెంటిఫై ద వాట్ ఈస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ TZ20 something else, and automatically it will raise the chalana. You will get the message. దానికి బిగ్ డేటా కావాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి, మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ కావాలి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆటోమేటెడ్. ఫైన్, ఇక్కడివరకు అర్థమైంది కదా మీకు? సో బిగ్ డేటా. సో దీంతో పాటు మీకు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ 10 or 12 వీడియోస్. బట్ ఒకసారి నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ నౌ ఆన్ దట్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వాట్ డూ మీన్ బై డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్? 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ ఏంటి? సారీ, ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ replication, partition. So what do you mean by distributed architecture? Data is distributed across nodes, data nodes. Data distributed across nodes. That is called storing the data in the distributed architecture. Distributed architecture is nothing but instead of having one machine, we will have a multiple machines connected each other in a dedicated network. Dedicated network. Of distributed architecture తో రావాల్సిన అవసరం ఏంటి? Why distributed architecture is required? Let's take an example. I have started a small e-commerce business. Okay. So I have 100 products. I'm ready to sell.
100 products. Initially, I got the customers of approximately 1 lakh customers వచ్చారు. So, should I maintain a server or not? Server ఇది. Serverలో 16 GB RAM ఉంది, 1 TB hard disk ఉంది. So, what kind of data I will put it in 1 TB hard disk? ఏం పెడతాను? ఏ డేటా ఉంటుంది? 100 products, pictures, వాటి యొక్క డిస్క్రిప్షన్, వాటి యొక్క వీడియోస్, కాస్ట్, డిస్కౌంట్ అన్ని కంప్లీట్ ఉండాలా? ఐ హావ్ టు స్టోర్. అంతే, ఇంకేమైనా ఉందా? ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ డేటా, కస్టమర్ డేటా అవుతా, కస్టమర్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, వాళ్ళ ఐడి, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కస్టమర్ డేటా. నెక్స్ట్ మరి ఎవ్రీడే సేల్స్ జరుగుతుంది, సేల్స్ డేటా, ఆర్డర్స్ పెడతారు, ఆర్డర్స్ డేటా, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా, పేమెంట్స్, పర్చేజెస్, డెలివరీ, ఫీడ్బ్యాక్. దెన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ 1 TB of hard disk లో. What is the use of RAM? RAM is ఏం ప్రాసెస్ చేస్తుంది? People will connect to my website, right? 1 lakh customers and at a time maybe 100-200 members connect అవ్వచ్చు కదా. Connect అయ్యి what they will do? They will open the website, they will click some product. I have to show the information, like, so already you are doing, right? Already you are very good with these things. Suppose, yeah, Tata Click is our Indian website from Tata, equal to Amazon. So here I have opened it now. Now I wanted to buy something like watchman. Okay. So when I click it, what will happen? This watch details already there in the hard disk. But నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ మెన్ వాచ్ అను, లేదంటే అండర్ 20,000 అన్నాను, ఆ ఉమెన్ వాచ్ అను. ఉమెన్ వాచ్ అన్నప్పుడు ఉమెన్ వాచ్ మాత్రం డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్ లోపల? టోటల్ వాడి దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిలోంచి వాచెస్లో మళ్ళీ కేటగిరీ ఉమెన్ వాచ్. 1, 2, 3, 4. ఎంత టైం పెట్టింది గైస్? 4 to 5 seconds. ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ చూపించింది? 800, రైట్? అంటే ప్రాసెస్ జరిగిందా లేదా? అక్కడ ర్యామ్ కావాలి. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్లో మేబీ ఐ ఓపెన్ దిస్ వెబ్సైట్ మార్నింగ్, ఐ వాంట్ టు బై ద ఆనియన్స్. ఐ క్లిక్, ఐ ఎంటర్ ఆనియన్, సెర్చ్ బటన్లో ఆనియన్ కొడతా. ఆనియన్ డీటెయిల్స్ రావాలా? ఫ్రమ్ 1000 products, రైట్? నా ఎస్టర్డే నేను పర్చేజ్ చేశాను కొన్ని ఐటమ్స్, అవే రిపీట్ చేయాలి. సో మై హిస్టరీకి వెళ్తే హిస్టరీ రావాలా? అంటే కస్టమర్ ఫైల్స్కి వెళ్ళి కస్టమర్ 1 lakh customers నీ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీయాలి, దాని నుంచి నువ్వు పర్చేజ్ చేసిన హిస్టరీ తీయాలి కదా. సో వాటిలన్నిటికీ ర్యామ్ కావాలద్దా? ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ 8,000 products అంటే వాడి దగ్గర ఎన్ని ల్యాక్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి? ఓకే, మొబైల్ అండర్ 20,000, అగైన్ చూడు, జస్ట్ ఎంత 3 seconds వచ్చేసింది. ఓకే, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్, కేటగిరీ, కిడ్స్ ఫ్యాషన్, డ్రెస్సెస్, అగైన్ 3-4 seconds max. Here processing is important. Collected data, store అన్ని కలెక్ట్ చేసాడు, స్టోర్ చేసాడు. ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో హియర్ నౌ ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్, ఎంత టైం పడుతుంది వీడికి ఆనియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తాకి, వీడికి డ్రై ఫ్రూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తాకి, వీడికి చాక్లెట్లు పర్చేజ్ చేస్తుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది జనరల్గా? ఇప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్? 4-5 seconds. కొన్ని లోకల్ వెబ్సైట్లు అయితే మేబీ ఇట్ మై టేక్ 7-8 seconds, రైట్? సో ఈ టైం ఏమంటాం మనం? ప్రాసెసింగ్ టైం. దీన్ని ప్రాసెసింగ్ టైం అంటే ఏం జరుగుతుంది? వెన్ ఐ క్లిక్ సంథింగ్ హియర్, మీరు రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళాలి కదా, టాటా క్లిక్ సర్వర్. వీటి సర్వర్స్ మేబీ యూఎస్లో ఉండొచ్చు, ఢిల్లీలో ఉండొచ్చు, ముంబైలో ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ అవ్వాలి, దెన్ నా సిస్టమ్కి రిసీవ్ అవ్వాలి. అంటే సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, ప్రాసెసింగ్ డేటా, గెటింగ్ రెస్పాన్స్, మొత్తం కలిపి ఎంత టైంలో అయిపోతుంది? ఇదిగోండి ప్రాసెసింగ్ టైం, జస్ట్ అరౌండ్ 5 seconds. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం. గోయింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్, గెటింగ్ బ్యాక్, టర్న్ అరౌండ్. జనరల్గా యూజ్ చేసే ఒక టెర్మినాలజీ టర్న్ అరౌండ్ టైం. బట్ ఇక్కడ మనం లేటెన్సీ అంటే ఏమంటాం? రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, లేటెన్సీ. లేటెన్సీ అంటే ద టైమ్ between
sending request to getting response. రెండింటికి మధ్యలో పెట్టే టైం లేటెన్సీ. సో ఇప్పుడు టాటా క్లిక్ కూడా ఒక లేటెన్సీ ఎంత ఉంది యావరేజ్? 5 seconds వేసుకో. సో నా వెబ్సైట్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 5 seconds to get the response to all these people. So after 6 months, my business got increased because of my service products are very good. So the customers increased to drastically 10 lakhs. At this point of time, many people requested other products. So the products got increased to 2,000. Any times certain products, sir? 20 times. Customers, sir? 10 times. Now, request peragava. Obviously, it will increase 10 times. But previously, I was able to respond to them in 5 seconds. Is it possible to now? No. Because of the RAM is still 16 GB. So 16 GB RAM ki 1 lakh customers, 100 products, I am able to serve in 5 seconds. Now, what will be the time? It may be 30, 40, 50 seconds. Sometimes it may be 60 seconds for padagochu kada. I'm not increasing 10 times. I'm increasing just some around. Okay, 50, 60 seconds time perigipothe. Will you wait for response? మార్నింగ్ హడావిడిలో ఆనియన్స్ కొనాలి. ఒక ఆనియన్స్ మీద క్లిక్ చేశాక దాని ప్రైస్, దాని అవైలబిలిటీ రావడానికి 1 minute వెయిట్ చేస్తారా? నోబడీ విల్ వెయిట్. వీకెండ్స్లో టూ మెనీ పీపుల్ ట్రై టు డూ ద పర్చేజెస్. నాట్ పాసిబుల్ కదా. అప్పుడేమవుతుంది? ఓకే, సో ఎంత బిజినెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో మళ్ళీ కస్టమర్స్ 10 lakhs నుంచి 1 lakh పడుతుంది. What to do? ఏం చేయాలి నేను? I have to increase my technique, take care of my technology. Same thing happened in 2014, 15, 13. All businesses faced the same issue. The sales are increasing. Wonderful, very good. But thing is, server is not able to support. Crash అయిపోయాయి కొన్ని మీరు ఈవెన్ 2018, 19 కూడా you observe దసరా టైంలో సర్వర్స్ స్ట్రక్ అయింది. ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అదర్ సర్వర్స్. Okay, దీపావళి టైంలో అండ్ క్రిస్మస్ టైంలో కూడా స్ట్రక్ అయ్యాయి. First time. But you see that those with kind your of things in the permission. last year. First time. Yeah. I'm coming to that point. Okay, so struck out వేరు, ప్లేల్ అవుట్ వేరు, క్రాష్ అవుట్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ టు డూ? ఏం చేయాలి నేను అప్పుడు? ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ర్యామ్. 32 GBకి ఇంక్రీజ్ చేశారు. 32 GBకి ఇంక్రీజ్ చేసినా ఇది 30 secondsకి వస్తుంది మేబీ కదా. బట్ 30 seconds ఇస్ ఆల్సో బిగ్ టైం, బిగ్ లేటెన్సీ, వెరీ హై లేటెన్సీ. ఏం చేయాలి? కెన్ ఇంక్రీజ్ టు 128 GB ర్యామ్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. There is a limit, there is a bottleneck. You cannot increase the RAM like anything. So in that case, and hard disk also not sufficient, it may be. Again, we have to increase the hard disk. It got support server up to 2 terabyte. Okay, but more than that, these are the issues. And due to some reason, network disconnected. Again, my business is 0. Due to some reason, RAM crashed. My business is become 0. Hard disk failed, become 0. పవర్ బ్యాకప్ లేదు. అయ్యో రైన్స్ వచ్చినాయి, ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, 2 days పవర్ బ్యాకప్ లేదు. మై బిజినెస్ ఇస్ 0. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి వచ్చిందే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ విత్ క్లౌడ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్లౌడ్లో ఉంది. Distributed technology is nothing but instead of having one machine, we will have multiple machines. All are connected each other in a dedicated network. Okay, so this machine will be treated as a master machine. These are slaves. బట్ హడూప్ వచ్చేసరికి టెర్మినాలజీ మారిపోద్ది, స్పార్క్లో టెర్మినాలజీ మారిపోద్ది. ఓకే, టెక్నాలజీ నేమ్స్ మారుతాయి, బట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ సేమ్. ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్.
master and slave. Now what we are doing here, what are the problems we are facing? We can sort out those problems in the distributed architecture. Here, how many machines are there here? Here, all machines are 1 TB hard disk. All are having 16 GB RAM. So now, whatever the customer data, product data, I'm storing in one hard disk. Now, the same customer data, product data will be splitted into, this is called partition. You need not do any partition, guys. Automatically, అయిపోతుంది. మన example కోసం just I'm taking, this is the data into 5 partitions. Partition 1, 2, 3, 4, 5. Here we have a machines like A, B, C, D. Okay. Something else. Now, the data will be stored in the distributed architecture. So, మొత్తం 5 blocks ఒకే machine లో పెడితే యూజ్ ఉందా? Can I keep No. it? Okay, right? So, partition data will be splitted into 1 ఇక్కడ ఉంది, 2, 3, maybe 4, 5, like split it. What is the advantage of splitting data and storing? Processing? ఎలా స్టే అవుతుంది? ఇది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది. దెన్ యూజ్ ఉందా? when it will be useful, when it will be good for us, low latency ఎప్పుడు వస్తుంది? All are working parallelly. Load will share equally. Okay, yeah. Query same. You are looking for onions. ఇంతకుముందు ఒకే చోట డేటా వస్తే డేటా మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ 3 different types of onions. But here data split into 5 machines. ఇప్పుడు ఆనియన్ అనేది ఏ మిషన్లో ఉందో తెలియదు మనకి. ఆల్ షుడ్ బి ప్రాసెస్డ్ parallelly. Distributed architecture అంటే అది మీనింగ్. The distributed architecture is nothing but multiple machines connected each other in a dedicated network and work for single job parallelly to fulfill the job in less time. That is called distributed architecture. అది అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడున్న డేటాని మన పార్టిషన్ చేయటం వల్ల we are able to split into the data. All the systems are processing parallelly. You will get the response quickly. So that is the reason here Tata Click is also, when you are clicking on any here, immediately you are getting data. That means ఎన్ని సర్వర్స్ వాడి దగ్గర ఉండాలి? Thousands of servers వాడతాడు. That is the reason you are able to get the data within seconds. Distributed architecture. Clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? So now I have data and ఇంకా too much increase అయిపోయింది. ఇది 10 times పెరిగిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? It will be increased 10 times. అప్పుడు నీకు 5 seconds లో డేటా వస్తుందా? రాదు. Then what to do? Increase the node. Increase the more servers. servers. Increase more servers. Increase more servers. This is called scalable. Horizontal Scalability. So servers increase cheyala, లేకపోతే ఇంకేమైనా increase చేయొచ్చా? How many servers are increased here? 4. Instead of increasing, can I increase 16 to 32 GB in all the machines? That is also fine, right? Yes. Memory power కావాలి. So this is also scaling. This is also scaling. This is called as a vertical scaling. This is called as a Horizontal Parallel. scaling. vertical horizontal. Okay, 2 types. Which one is good? Horizontal. If you want to do it quickly, vertical is good. But if you want to do in a longer time, horizontal is good. Based on situation. మనకి క్విక్గా కావాలి, వెర్టికల్ ఇస్ గుడ్. ఇమీడియట్లీ విల్ గెట్ ద ర్యామ్. ర్యామ్ తీసుకొచ్చి నీ ల్యాప్టాప్లో పెట్టడం ఈజీయా, కొత్త మెషిన్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేయడం ఈజీయా? ర్యామ్. బట్ ర్యామ్ ఏ లెవెల్ వరకు తేవచ్చు? మేబీ 32 GB to 64 GB కన్నా ఎక్కువ తీసుకురాలేదు. బట్ హారిజాంటల్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ లైక్ 100, 100, 200 మెషిన్స్ ఆల్సో. హారిజాంటల్, వెర్టికల్. దిస్ కెన్ బి స్కేల్ అప్ or scale down also. If I'm not interested, I need not record all these machines. Then down it. I want more machines. Up it. ఇది క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత బాగా పాపులర్. ఇది స్కేల్ డౌన్, స్కేల్ అప్.
ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, మీ ఆఫీస్లో ఒక సర్వర్ రూమ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్డ్ 100 machines ఇన్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సాటర్డే సండేస్ 100 machines ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వర్క్ అవుతున్నాయి. మండే టు ఫ్రైడే అంత యూజ్ అవ్వట్లే. సో మండే రోజు సర్వర్స్ తీసేసి ఏం చేసుకుంటాం, మళ్ళీ ఫ్రైడే పెట్టాలి. ఎక్స్ట్రా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ కదా. అదే క్లౌడ్లో అయితే యు ఆర్ పేయింగ్ యాజ్ యూ యూజ్. నువ్వు ఎన్ని అవర్స్ వాడుతున్నావో అన్ని అవర్స్గా మనం పే చేయాలి. 100 machines ఉన్నాయి. 100 machines నేను వీకెండ్స్ 100 రిక్వైర్డ్, మిగతా రోజుల్లో నాకు 30 చాలు. దెన్ స్కేల్ డౌన్ టు 30, పే ఫర్ ఓన్లీ 30 ఫర్ 5 days. సాటర్డే సండే పే ఫర్ 100. దట్స్ ఇట్. ఎంత కాస్ట్ తగ్గుతుంది? డైలీ 70 అంటే 5 into 70, 350 కంప్యూటర్స్కి మీ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఆన్ ప్రైమ్లో అలా చేయలేం మనం. అండర్స్టాండ్? వన్ టైం కాస్ట్. బట్ క్లౌడ్లో అడ్వాంటేజ్ స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్. Okay, horizontally we can scale up, horizontally we can vertically also we can scale up, scale down. Okay. Oh, sir, one question. Yes. So can we understand like this? If with the increase in traffic, you have to increase RAM to increase the process. Yes. Whereas if you Yes. add more products, you have to do horizontal. Yes, exactly. Yeah. In cloud there is a automated system. Admin teams అంటారు కదా, DevOps admin teams, they will create a threshold. When we have 80% of the RAM కనుక ఉన్న మిషన్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉంది. ఇప్పుడు లోడ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? ఈవినింగ్ 7 నుంచి నైట్ 11 వరకు. మార్నింగ్ 8 o'clock 9 o'clock ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తాడా? చేయరు. సో వెన్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే 100 machines ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. 100 machines కూడా 80% కన్నా లోడ్ పెరిగితే యాడ్ 10%, 10 machines యాడ్ చేస్తాం. ఈ 110 అని 110 కూడా 80% క్రాస్ చేయను అనుకో, యాడ్ 10. ఇది మీ ఇష్టం. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ. ఓకే, ఇదే 100 machines లెస్ దాన్ 40%కి వచ్చేసింది యూసేజ్ మెమరీ, దెన్ రిమూవ్ 10% or 20%. దట్స్ ఇట్. సో యు ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 100 machines, 120 machines నైట్ 7 నుంచి 11 వరకే. 11 నుంచి ఆటోమేటిక్గా నైట్ మిడ్ నైట్ అయ్యే కొద్దిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, మెషిన్స్ డౌన్ అయిపోతాయి. మార్నింగ్ 6 o'clock జస్ట్ 10 machines చాలు. నాట్ ఈవెన్ ఐ నీడ్ టు పే ఫర్ 100, జస్ట్ 10 machines. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్. ఏంటిది? ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లౌడ్ నౌ. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో బిగ్ డేటాలో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ లేదు. వెన్ వీఆర్ ఇన్ టు క్లౌడ్, ఆటోమేటికల్లీ ద స్కేలింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, స్కేలబిలిటీ అర్థమైంది కదా. పార్టిషన్, రిప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ వీఆర్ కీపింగ్ 1 ఇక్కడ పెట్టాం మనం మిషన్ సిలో, ఈ మిషన్ డౌన్ అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా? ఇట్ మే బి హ్యాపెన్, ఎవరు తెలుసు, హూ నోస్, మే హ్యాపెన్. డౌన్ అవ్వచ్చు. బట్ అదే టైంలో ఎవరో సంబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు బై సంథింగ్, ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఈ మిషన్లోనే ఉంది, ఈ 4 machines-లోనూ ఆ ప్రోడక్ట్ లేదు. సో యూ విల్ గెట్ 0 result, which is wrong, right? So replication nothing but whatever the block 1 ఇక్కడ ఉంది కదా, that 1 will be stored here, here and here. ఇది డౌన్ అయితే 1 ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది. 1, 4 రెండు ఇదే మెషిన్లో ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఇట్ మై టేక్ ఎక్స్ట్రా 1 second, but you will get the proper answer, proper result. అర్థమైందా? So this is called distributed architecture. Replication means duplicating the data, same data. Okay. So when we have a replication, when we have a splitting the data, there will be a fault tolerant. Fault means mistake. Mistake may happen, but are you able to tolerate it? Are you able to manage it? Are you able to take the backup? Process ఆపకుండా వెళ్తుందా లేదా? That is important. Next, high availability. High availability, future వచ్చిందా లేదా? We got the high availability, right? Because of data is always available. No matter 1 machine down, 2 down, 3 down, 4 down, still we have machines. Hundreds of machines are there. The process will not stop. Okay. Last one, the moving computation. I will explain later. Moving computation is nothing but say when we are storing the data, write once, read many అనే కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. ఇది ఒక స్ట్రాటజీ. డేటా ఇంజనీరింగ్ లో ఇట్స్ ఎ స్ట్రాటజీ. రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ.
అంటే ఒకసారి డేటా తీసుకొచ్చి ఒక చోట రైట్ చేయండి, స్టోర్ చేయండి. డోంట్ మూవ్ ద డేటా again and again to multiple places. If you want to process data, go and process it. That is the strategy. Big data రాకముందు డేటాని మూవ్ డేటా, process data, move data, process data. Moving data from one place to another place will take lot of time. Initially 2010 before, the data was very small. We can transfer the data. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించా, గుర్తుందా? 3 బాక్సెస్ వేసి, ఓకే, ఏఐ బిగ్ డేటా, ఏఐ యూకేలో ఉంది, బిగ్ డేటా ఇక్కడ ఉంది. దట్ ఈస్ డేటా ఈస్ మూవింగ్. నో నీడ్ టు, డేటా ఎక్కడైతే ఉందో, data near data, we have a machine learning, we have a big data, we have a Python, we have everything. Process it and get the result. That's it. మిర్రర్ కాపీ కూడా చేయలేము సార్. No, mirror code copy. I mean, duplicate copies. చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇది 1 GB డేటా అనుకోండి. ఇది ఎంత సైజ్ కావాలి మనకి స్టోర్ చేయడానికి? ఎంత సైజ్ కావాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో స్టోర్ చేయడానికి? 3 GB. వెరీ గుడ్. 3 కాపీస్ కాబట్టి 3 GB. బిగ్ డేటాలో 100% యూ నీడ్ మోర్ స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ చీపా కాదనా? వెరీ చీప్, బట్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్లీ. దానికోసమే డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్. అర్థమైందా? వాట్ అబౌట్ డిఆర్ యాక్టివిటీ సార్? వస్తుందా డిజాస్టర్ రికవరీ? వస్తుందా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అవన్నీ ఆర్కిటెక్చర్? ఇంటర్నల్ ఆల్గరిథం చూస్తుంది. ఓకే. అసలు నేను చెప్పింది ఏది కూడా మనం చేయక్కర్లా. జస్ట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా, ఆటోమేటిక్లీ స్ప్లిట్ అండ్ కీప్ ద రిప్లికేషన్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలియాలి, అసలు ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రీవియస్లీ, హౌ ఇట్ వాజ్ మేనేజ్డ్, నౌ హౌ ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్. ఓకే, బేస్ తెలియకుండా మనం డైరెక్ట్గా నేర్చేసుకుంటే దానిలో ఉపయోగం. Clear? So today after the class, I wanted to give a small assignment. Write 7 important points with 3 lines. ఒక్కొక్క పాయింట్ 3 lines మీరు ఓన్గా రాయండి. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద రిజల్ట్, గో టు జెమినీ ఆర్ చాట్ జీపీటీ. అందులో ఇవ్వండి స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఫాల్ట్ టాలరెంట్ ఏంటి. యూ విల్ గెట్ సంథింగ్, రైట్? Read it and write down in the book, not in the notepad. Okay, do it today after the session. Okay, sir. And write down these file formats. Try to understand a little bit of file formats. Like గీయండి మీరు. You have to draw this. This will draw చేసి just observe the points. So any more questions? టుమారో సెషన్ ఇస్ దేర్ సార్? Yes, tomorrow session will be there. Tomorrow we are going to start SQL. Okay. So I would like to talk something else now, which is required, guys. Maybe I don't know how many of you will continue this course or not. That's fine. It's up to you. Your decision is final. But the thing is, why are you joined here? Why are you coming here? To get the good job. Okay, good package in good company. Yes or no? Good is required. Good is very good, 100% required. So to get the good job in good package, good salary, with 100 good company, what you need to know? ఏం కావాలి? ఏముంటే మీరు జాబ్ పట్టుకెళ్తారు? ఫస్ట్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్. హార్డ్ వర్క్, డెడికేషన్, ఇంకా కమిట్మెంట్. Firstly, mindset. హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ కావాలా, కమిట్మెంట్ ఎక్కువ కావాలా? కమిట్మెంట్ ఏది ప్రయారిటీ? Commitment. కమిట్మెంట్. గుడ్. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? లాస్ట్ బ్యాచ్ ఉన్న వాళ్ళు సైలెంట్ పడండి. ఓకే, ఇంకా వాట్ ఎల్స్? ఏం కావాలి? Mindset. కమిట్మెంట్, హార్డ్ వర్క్ ఉంటే జాబ్ వచ్చేస్తుందా? ప్రాక్టీస్. పైన పెట్టినా కింద పెట్టినా? ఆఫ్టర్ కమిట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్. Industry related skills, sir. ఇండస్ట్రీ స్కిల్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్.
Communication skills. Soft skills is required. Communications. Next. Priority. First commitment లేకపోతే ఏముండదు. Communication లేకపోతే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా వేస్ట్. Next, what else required? Time management. Time management. Very good. Consistency in Commitment అంటే practice. communication అంటే time management. Next. Consistent efforts. Consistency. When you have a commitment, you should have a consistency. Only the commitment and consistency level చాలా మంది ఉంటారు. Okay. Yes, consistency also very, very important. ఎక్కడ పెట్టచ్చు అది? After communication. Next. Mentor. Mentorship. Very good. Where can I type it? మీకే వదిలేస్తున్నదండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక చాట అవసరం. స్టార్టింగ్ మెంటర్షిప్ కావాలి, కొంతమందికి ఎండింగ్లో కావాలి, కొంతమందికి మిడిల్లో కావాలి, త్రూ అవుట్ ద కోర్స్ కావాలి. కమిట్మెంట్ కన్నా ముందు మెంటర్షిప్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కమిట్మెంట్, మెంటర్ అన్నా ఉపయోగం లేదు. సెకండ్ వన్ సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సెకండ్ వన్ అంట ఆన్లైన్ డిమాండ్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం కావాలి? Focus mind. టైపింగ్ కూడా కావాలి. టైపింగ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ కన్సిస్టెన్సీ వీటి తర్వాత టైపింగ్. వాట్ ఎల్స్? ఇండస్ట్రీ స్కిల్, ప్రాక్టీస్, హార్డ్ వర్క్ కావాలంటే మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ తెలిసి ఉండాలి, అవునా కదా? కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గైస్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ విత్ కమ్యూనికేషన్, దసరా నుంచి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ నేర్చుకునే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీ ఫోకస్ అంతా టెక్నికల్గా, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ వీటిల్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ జాయిన్ అయిపోండి. ఫస్ట్ 1 monthలో క్లోజ్ చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ మీరు ఇక్కడ స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చి 10 నిమిషాలు తడుముకోకుండా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి. 30 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. 30 minutes యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎస్ ఆర్ నో? యు మే గుడ్ విత్ టెక్నికల్లీ, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండొచ్చు, బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు టాక్. వాట్స్ యూస్? యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ యూ డెవలప్డ్, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్. సెల్లింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే వేస్ట్ కదా. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా Adaptability. కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి వద్దా? ఎక్కడ పెట్టాలి కాన్ఫిడెన్స్? వేర్ కెన్ ఐ కీప్ కాన్ఫిడెన్స్? కమ్యూనికేషన్ పైన కాన్ఫిడెన్సా? ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇవన్నీ అయిపోయి నువ్వు జాబ్ కొట్టగలను అనుకున్నప్పుడే కదా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది. సో డోంట్ లుక్ ఫర్ కాన్ఫిడెన్స్ నౌ. చాలా మంది అంటారు డెమో అనేసి నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు అంటే రాదు. ఆఫ్టర్ డెమో యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. వైల్ లెర్నింగ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. వైల్ అటెండింగ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, ఆఫ్టర్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు కూడా యూ విల్ బీ 100% కన్ఫ్యూజన్. ఈరోజే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇదేంటి కోర్సులో కూడా కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నారంటే దట్ ఈస్ రియాలిటీ. రియాలిటీ మాట్లాడుతున్నారు. ఆఫ్టర్ ఫెయిలింగ్ 5 interviews, as per my instruction, then you will get confidence. 6th to 10th interview, you will get the job. That's all. ఓకే, నేను చెప్పిన ఈ నెంబర్స్కే రీచ్ అవ్వాలంటే నాకు చాలా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి. నేను దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. అంత స్టోరీ ఉంది. ఇంకా వాట్ ఎల్స్ రిక్వైర్డ్? అన్నిటికన్నా ముందు Adaptability, flexibility. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఇది లేకపోతే మీకు ఏది ఉన్నా వేస్ట్. ఎస్ సార్? Yes, sir. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఉంది గైస్, అందుకే ఇక్కడ ఉన్నారు.
అండర్స్టాండ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ కమిట్మెంట్, బట్ ఈ కమిట్మెంట్ని కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి 3 months. కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఒక 3 నెలలు అదే కమిట్మెంట్తో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇన్స్టిట్యూట్, టెక్నాలజీ, జీసీపీ, వారాహి ఇవే మీ మైండ్లో ఉంటే మిగతా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మీరు అనుకున్న గుడ్ జాబ్ వస్తుంది. అది లాస్ట్. బట్ ఫస్ట్ ఏంటి? పాజిటివ్ మైండ్స్. ఎలా వస్తుంది పాజిటివ్ మైండ్ సెట్? హౌ విల్ యూ గెట్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్? ఎవరు స్మార్ట్ వర్క్ చెప్పారా? స్మార్ట్ వర్క్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చేయాలి. జాబ్ వచ్చి చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో అది కూడా నేర్చుకుంటాం. బట్ స్మార్ట్ వర్క్ విల్ బి ఆఫ్టర్ యూ గెట్ ద జాబ్. ఐ టెల్ యూ కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్తా. హైట్ ఇండస్ట్రీలో మీకు హైక్లు బాగా రావాలి, మీకు టాస్క్లు ఫాస్ట్ కావాలంటే కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. దాన్నే స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు. బోర్డులో ఉన్నాయి 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 మీ దగ్గర ఉంటే మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను. I will take care all things, don't worry. Just I'm expecting only these 2. That's all. మీ కమిట్మెంట్ కూడా నేనే కన్సిస్టెంట్గా రన్ చేస్తాను మీ దగ్గర కమిట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ 2. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, హౌ విల్ యూ గెట్ దిస్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్? రియల్లీ? షూర్? పర్ఫెక్ట్. కానీ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది. ఎస్ సార్, మీరు పుట్టిన ప్లేసెస్ వేర్, ఎడ్యుకేషన్, డిఫరెంట్ కాలేజెస్, డిఫరెంట్ స్కూల్స్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ప్రజెంట్ లాస్ట్ 1 yearలో ఉన్న మీ మైండ్ సెట్ వేరు కదా. సో బట్ వెన్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద 1 room 30-40 members, అందరూ ఒకే పేజ్లో ఉండాలి, ఒకేలాగా థింక్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ గ్రూప్ సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్? సో దానికోసం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్లోకి అందరినీ ఒకసారి తీసుకురావాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు ఎవ్రీబడి, రైట్? ఇంపాసిబుల్. దాంట్లో ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ ఏ బుక్. ఓకే, ఆ బుక్ మీరు ఒక 3-4 times చదివితే, అందరూ అదే బుక్ చదివితే అందరి థింకింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, థాట్ ప్రాసెస్ ఒకలా ఉంటుంది. ఎవ్రీబడిని సింగిల్ పేజ్. నేను చెప్పేది కూడా అందరికీ ఒకలాగా అర్థమవుతుంది. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్, నాట్ బెటర్, వండర్ఫుల్ పొజిషన్. ఓకే, బుక్ నేమ్ కొంతమందికి తెలుసు ఆల్రెడీ. ఏంటది? వెరీ గుడ్, సీక్రెట్. రైటర్ రొండా బార్ అనే లేడీ రాసింది. వండర్ఫుల్ బుక్. 2006లో రిలీజ్ అయింది. 2011లో నేను 5 times చదివే బుక్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కుదిరినప్పుడల్లా బుక్ అంతా చదవకపోయినా అట్లీస్ట్ అక్కడక్కడ పేజెస్ చదువుతూనే ఉన్నా. ఇది వీడియో ఆల్రెడీ 1.5 hour వీడియో యూట్యూబ్లో ఉంది. ఫస్ట్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ అండ్ బుక్. మీకు ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే కనుక ఈ డాక్యుమెంటరీ మూవీ చూడండి. 1.5 hour ఉంటుంది, ఏం అర్థం కాదు. మళ్ళీ చూడండి, కొంచెం అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ బుక్ ఇది 200 rupees. అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మీకు నాకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు అనుకుంటే తెలుగు కొనుక్కుంటారు. ఆల్ 50+ లాంగ్వేజెస్లో ఉంది. ఫైన్, వండర్ఫుల్ బుక్ గైస్. బుక్ చదివితే మాత్రం మీ లైఫే చేంజ్ అయిపోయింది. చదివితే కాదు, అర్థం చేసుకోండి. సారీ, కరెక్షన్. ఓకే, మైండ్ అక్కడో పెట్టి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అయిపోయిందంటే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బుక్, ఈ బుక్ చదివి వదిలేయటం కాదు, ఫాలో అవ్వాలి. బుక్ కూడా నీ లైఫ్లో పార్ట్ అయిపోతుంది. హౌ టు డూ సంథింగ్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ దిస్ బుక్. చాలా హైలైట్ చేశాను కదా బుక్ని. దట్ మీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఈ బుక్ ఒకటి చదవండి, ద సీక్రెట్ బుక్. ఇఫ్ పాసిబుల్, అలాంగ్ విత్ దిస్ బుక్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ద పవర్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ బుక్. First important secret, second priority. If you don't have much money to buy both the books, just buy only secret. దానికి కూడా డబ్బులు లేవంటే ఫస్ట్ ఒక బిర్యానీయో దసరాకి ఒక మూవీ మానేయండి, యూ విల్ గెట్ ద బుక్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ గెట్ ద బుక్ టుమారో?
ఓన్లీ 1%. ఇంత హైలైట్ చేసేప్పుడు జస్ట్ 1% రెడీ. అదే మరి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసినాక 2 days వద్దే. లేకపోతే యూఎస్లో మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, యూఎస్లో ఒరిజినల్ ఎడిషన్ దొరుకుద్ది, అక్కడ $20 తక్కువకి వస్తుందంట, వాడిని కొని పోస్ట్లో పంపించమంటాను, 1 month పెడితే ఏంటి థింకింగ్? అదే ప్రాబ్లం. రోడ్డు దాటితే జేఎన్టీ దగ్గర బుక్ షాప్లో బుక్స్ దొరుకుతాయి. మీ బ్రేక్ టిపిరికల్ లోపల ఇటు సైడ్ వెళ్తే మీకు బుక్ దొరికేస్తుంది. రిసెప్షన్లో ఉన్నాయి 10 బుక్స్. అండర్స్టాండ్? సో ఎవ్రీబడి మస్ట్ కమ్ విత్ ఎ బుక్ టుమారో. కరెక్టేనా? ఏదండి? ఓకే, సో రీడ్ ఇట్ ట్వైస్. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా మీకు? సత్యనారాయణ, సచ్ వండర్ఫుల్ బుక్. ఈ బుక్ చదివి మీరు పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తెచ్చుకోండి. జస్ట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. 100% you will be in a better job. That's it. Sir, I have a doubt, sir. Can I? Okay, Sir, I have a doubt, sir. Can I? Yes, 1 minute.